केते जोरे वर्षा पड़ुची एबे कौन हेबो जे तू तो एमिति डरुचु जेमिति ए वर्षारे आम घर भांगी जीव। अरे डरनी किछि हेबनी तू आराम रे सोई पड़। हाँ हाँ तमको तो जमा भी डर लागुनी आम घर केते दुर्बल जानिच जदि जोरे पवन बहिब ना आम घर भांगी जीव आज राति मु शांति रे सोई परिबिनी। काऊ स्त्रीर कथा सरू सरू ही जोरे पवन बहिला आउ से पवन रे काऊ घर छात उड़ी गला। अरे अरे एबे कौन हेब सत सतिका आम घर छात उड़ी गला एबे आमे कोउठी की जीवा। एमिति वर्षारे मु आउ भिजी पारिबिनी चलो आमे मीनू माउसी घर को जीवा। मीनू माउसी बहुत भल से आमको तांको घरे निश्चय रहिबाकू देबे। एमिति कथा ही दुई काऊ मीनू चढ़ेर घर को गले। सेते बेले मीनू चढ़े निज घरे खिचुड़ी रांधुथिला। मीनू माउसी घरे अछ ना बाहर को आस। एते वर्षारे किए मो घर को आसिला। हाँ जाउची जाउची। हाँ रे तमे माने ते वर्षारे मो घर को आसिल जे। मीनू माउसी आमको टिके साहाଯ୍ୟ कर आमे बहुत विपद रे पड़ी तुम पाख को आसीचु। ए झड़ वर्षारे आम घर भांगी गला आज राति आमको तुम घरे रहिबाकू देई थाओ। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे आओ मन दुख करनी भीतर को आस। मु आज खिचुड़ी रांधिची ए निय एबे खिचुड़ी खाई आराम कर वर्षा छाड़ी गले निज पाई गोटे घर तैयारी करि नेब। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद मीनू माउसी तुमे नथिले आज हमर कोन जे हेई थांता। तुमे चिंता करनी वर्षा छाड़ी गले आमे एठो चली जीवो आ निज पाई गोटे घर तैयारी करि नेबो। अच्छा तेबे ठीक अछि एबे खाइबा खाओ। तापरे मीनू चढ़ी काऊ मानकू खिचुड़ी खाइबाकू देई आउ किछि खिचुड़ी गोटे टिफिन रखी चढ़ेर घर को गला। अरे मीनू माउसी एमिति वर्षा राति मो घर को आसिल जे। मो आज खिचुड़ी रांधिथिली तते भी देबा पाई चली आसिली। एई ने माँ तू आउ तो झियो मिसी आज खिचुड़ी खाई नेब। मीनू माउसी मो झियो को आज खिचुड़ी खाइबाकू भारी इच्छा होउथिला ए वर्षा पाई मो बाहर को सामग्री आनिबाकू जाई पारु नथिली। तुम पाई आज मो झियो खिचुड़ी खाई परिबा तुमको अनेक अनेक धन्यवाद मीनू माउसी। अच्छा ठीक अछि रे माँ मु एबे जाउची जदि किछि दरकार हुए मो पाखकू आसीबू। एमिति कही मीनू चढ़ी सेठारु चली गला। माँ चढ़ी आउ तार झियो खिचुड़ी खाई सोई पड़िले। वर्षा सेमिति लागी रहिथिला। अध राति रे हठात चढ़ई घर भितरे पानी पड़िला। ए कौन घर भितरे तो पानी पड़ुची शीघ्र किछि व्यवस्था करे। तापरे माँ चढ़ी पानी पड़ुथिबा जागारे बाल्टी रखिला। से सारा राति न सोई वर्षा पानी अटकेइबाकू चेष्टा कला हेले पारिलानी। एमिति सकाळ हेई गला। आम घरर ये कौन अवस्था हेछि माँ चारि आड़े तो वर्षा पानी पड़ुची। राति सारा मु अनेक चेष्टा कली रे माँ हेले वर्षा पानी को अटकई पारिलिनी। लागुची ए घरे आ रही हेबनी चल रे माँ आमे गोटे सुरक्षित जगह खोजिबा। एमिति चढ़ई तार झियो को नहीं सुरक्षित जगह खोजुतिला। सेते बेले मीनू चढ़ई ताकू देखी डाकिला। हाँ रे माँ रीनू एई वर्षारे तू तो झियो को नहीं कुआड़े जाउचु। मीनू माउसी वर्षारे मो घर भांगी घर भितरे पानी पड़ुची मु मो झियो को धरी गोटे सुरक्षित जगह खोजुची। मो थाउ थाउ तते आउ कष्ट करिबाकू पड़िबनी तमे माँ छुआ मो घर भीतर को आस मो घर भितरे जमा भी पानी पड़ुनी। अरे मीनू माउसी तुमे चढ़ई को काहींकी डाकुच तुमे कौन जानी न से आमर शत्रु। आमे सबु पक्षी विपद समय जड़े आउ जन को साहाय्य करबनी तो किए करिब। आमे समस्ते मिलीमिशी रहिले जाई सबु विपदरु रक्षा पाई परिबा। आउ तमे माने एई समय रे शत्रुता बाहर करूच। तमे माने जेमिति मो घरे रहिच चढ़ई भी मो घरे रहिब। आस चढ़ई तो झियो को नहीं भीतर को आ। एमिति समस्ते मीनू घरे आश्रय नेले। हठात से समय गोटे शिकारी चिल सेठाकू चली आसिला। 2 दिन हेलाणी मु बाहरे बुली बुली खाइबा खोजुची हेले कोठी भी गोटे भल चढ़ी पाउनी।
ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଘରକୁ ଚଢ଼େଇ ନ ନେବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏ ଗଛ ଭିତରୁ ତ ଖାଇବାର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଗଛ ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ବାଃ ମିନୁ ମାଉସୀ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛ। ତୁମ ହାତରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି। ଏ କ'ଣ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଚିଲ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ହା ହା ହା, କ'ଣ ଆଉ ହେବ? ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପେଟକୁ ଯିବ। ଏବେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଚିଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଢ଼େଇ ଦେଖି ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲ। ଏତେ ସାରା ଶିକାର ଦେଖି ତ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇବି। ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆରେ ଆରେ, ଏମାନେ ତ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ। ଶୀଘ୍ର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରେ, ନହେଲେ ଆଜି ଆମର ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଆଜି ତୁମେ ଏତେ ସାରା ଶିକାର କେମିତି ଆଣିଲ? ସବୁବେଳେ ତ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ହିଁ ଆଣ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ? ଚିଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ ସହ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଶିକାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତୁମେ ଆମକୁ ଖାଇ ଆରାମରେ ଶୋଇ ରୁହ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ ସହ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। କ'ଣ ହେଲା? ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ବାହାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ ରଖିଛ? ତୁମର ଏତେ ସାହସ? କୋଉଠି ଅଛି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ? ନା ନା, ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଠାକୁ ଯାଅ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଚିଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବି। ଯଦି ଏ ଚଢ଼େଇର କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ନା, ତମର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ଆରେ, ତତେ ଚଢ଼େଇ ବୋକା ବନଉଛି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଚିଲର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଚିଲ ବି ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେ ଚିଲର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ଏକଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି କାଉ ଭାଇ, ସେ ଚିଲମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଚିଲମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଆଉ ଠିକ୍ ହେବନି। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଉଣୀ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେଠି ଏମିତି ହିଂସ୍ର ପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ନିରାପଦରେ ରହିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରି ମିଳିମିଶି ରହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେଥର ଅଣ୍ଡା ଦେଲି, ମୋର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥର ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ପକ୍ଷୀମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଉଛି ନଦୀରୁ କିଛି ମାଛ ଖାଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ମା କୁମ୍ଭୀର ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ କାଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଚାରୁ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ତୋଳି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଦିନ ସାରା କାମ କରି କରି ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ନା କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆରାମ କରିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ। ଏ କ'ଣ? ଏଇଠି ତ ଦୁଇଟି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। କିଏ ଏମିତି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଏଠି ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି? ଆମେ ଯଦି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ନେଇଯାଆନ୍ତେ, ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଦୁଇ ସୁନା ଅଣ୍ଡାକୁ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖ। ଏ ଦୁଇ ସୁନା ଅଣ୍ଡାର ମାଲିକ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ କାଉ ସୁନା ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରି ସେଠାରୁ ନେଇଗଲେ। ସେପଟେ ମା କୁମ୍ଭୀର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା, ଗୁମ୍ଫାରେ ତ ଦୁଇ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ?
ମୁଁ ତ ମୋ 2 ଅଣ୍ଡା ଏଇଠି ରଖିଥିଲି, ଏବେ କ'ଣ ନାହିଁ? ମୁଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଅଣ୍ଡା କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଇଥିବ। ସିଏ ସୁନା ଭାବି ମୋର 2 ଅଣ୍ଡା ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ମା କୁମ୍ଭୀର ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି? ଆରେ ଆରେ, ଏବେ ତ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପଡୁଛି। ଆମେ ଏବେ କେମିତି ଏ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ବିକିବାକୁ ଯିବା? ଆରେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ରାତିର ଖାଇବା ଘରେ ଅଛି। ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ, ଆମେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ବିକିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି 2 କାଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। 2 କାଉ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ନେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ 2ଟି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ? ଏ 2 ସୁନା ଅଣ୍ଡାରୁ 2ଟି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ବାହାରିଲେ? ତା ମାନେ ଏ ଅଣ୍ଡା 2ଟି କୁମ୍ଭୀରର। ଆମେ ତ ପୁରା ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁନା ଭାବି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏ ଅଣ୍ଡା କୁମ୍ଭୀରର ହେଇଥିବ? କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରେ ତା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଶୁଣ, ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳକୁ ନେଇ ଚାଲ ଏବେ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବା। ତୁ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ବିକିବାକୁ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ 2 ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ କରିବି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଏକା ଥରକେ ଗିଳିଦେବ। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଯାହା ଘର ଫାଙ୍କା ଥିବ ତା ଘରେ ଆମେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ତା ଟମାଟୋ ଜମିରେ କାମ କରୁଛି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ତ ଏଠି ଟମାଟୋ ଜମିରେ କାମ କରୁଛି, ତା ମାନେ ଏବେ ତା ଘରେ କେହି ନଥିବେ। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ସେ 2 କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ 2 କାଉ ମିଶି 2 କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। 2 କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଅଧା କାମ ତ ସରିଗଲା, ଏବେ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇନିଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଖାଇବା ଆଣିନି। ମୁଁ ବୋଧେ ଟିଫିନକୁ ଘରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି। ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ଖାଇବା ଟିଫିନ ନେଇ ଆସେ। ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ 2 କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ମୋ ଘରେ ତ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୋ ଝିଅ ତ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କର କାନ୍ଦ କାହିଁକି ଶୁଭୁଛି? ମୁଁ ଥରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ମୋ ଘରେ 2ଟି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ତମେ କ'ଣ ଆମ ମା? ତମେ ଆମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା ମା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ମା ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ମାନେ ନିଜ ମା ପାଖରୁ ଭୁଲରେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବ। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ମାକୁ ପାଇବି ତମମାନଙ୍କୁ ତମ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ କାନ୍ଦନି। ତମମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା? ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଛି। ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, ଏ ସୁନା ଖୋଳ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି କହିଲ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଏଗୁଡ଼ା ସୁନା ନୁହଁ, ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ। ଏ ଅଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ କେବଳ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର। ତମେ ମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ଯେ ଏସବୁ ଧରି ବିକିବାକୁ ଆସିଛ? ଆଗରୁ କ'ଣ କେବେ ସୁନା ଦେଖିନଥିଲ? ହଁ ମିଟୁ ଭାଇ, ଠିକ କହିଲେ। ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ସୁନା ଦେଖି ନଥିଲୁ। ହଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। 2 କାଉ ଅପମାନ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ମା କୁମ୍ଭୀର ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଟିକେ ରୁହ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ କିଏ? ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ଯାହା କହିବ ସେ ଦୂରରୁ କୁହ, ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବୁନି। ମତେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୋର 2 ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି।
ତମେ ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଅଣ୍ଡା କି ମୋର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କାହା ଘରେ ଦେଖିଛ କି? ନା, ଆମେ ତୁମ ଅଣ୍ଡା କି ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ତମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜିଦେବୁ ତୁମେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳସି ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବି। ଦୟାକରି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତୁମ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣୁଛୁ। ସୁନା ଲୋଭରେ ଶୀଘ୍ର କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଘରେ ଅଛୁ ନା? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଙ୍କ ମା ଆସିଛି, ଶୀଘ୍ର ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ତମେ ମାନେ ଏଠି? ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆମାନେ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ତମମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମାନେ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁନା ଭାବି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। କାଉମାନେ ସୁନା ପାଇବା ଖୁସିରେ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ତମେ ମାନେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଠିକ୍ କରିନ। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ଭୁଲ କଲ ତ କଲ। ଏବେ ଯାଅ, କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଆରେ ଶୁଣ, ଚଢ଼େଇକୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଯଦି ମା କୁମ୍ଭୀର କାହାକୁ ଚୋର କୁହେ ଆମେ ସବୁ ଦୋଷ ଏଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇଦେବା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ମା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆ, ତମେ ମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଗଲ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନେକ ଖୁସି। କୁହ, କିଏ ତମମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଥିଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତ ନା ଜାଣିଛି, କହୁଛି। ନା ମା, ଏ କାଉ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଏମାନେ ଆମକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ, ସେ ତ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆମର ଅନେକ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆମାନେ ତ ଆମର ସବୁ କଥା ଶୁଣିନେଲେ। ଏମାନେ ତ ଭାରି ଚାଲାକ। ଆମେ ଖୁସିରେ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ତମେ ମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିବାକୁ ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ନା, ଏଇଥରକ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଖପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ଆମେ ତୁମ ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁନା ଭାବି ଭୁଲରେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଥରକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏମିତି ଭୁଲ ଆମେ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବୁନି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଟିକେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବୁଝା। କାଉମାନେ ଚୋରି କରି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେଣି। ଏଇଥରକ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଛାଡ଼ିଦିଅ କୁମ୍ଭୀର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଶୁଣ ତମେ ମାନେ, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବନି। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କୁମ୍ଭୀର ନୁହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। କୁମ୍ଭୀର ତା ଦୁଇ ଛୁଆ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସହ ପାଖ ନଦୀକୁ ଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଜଳପରୀରେ ପାଲଟି ଗଲା। ଏଇ କ'ଣ, ତୁମେ ତ କୁମ୍ଭୀର ନୁହଁ, ତୁମେ ଜଣେ ଜଳପରୀ? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏକ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ। ଏ କଥା ମୋତେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା କହିଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେଥର ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲି ମୋର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଖୁସି। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବି। ଚଢ଼େଇ, ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ତୋ ପାଇଁ। ତୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଅନେକ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛୁ। ଏସବୁ ମୁଁ ଉପହାର ଦେଉଛି। ତୁମକୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଳପରୀ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ଜଳପରୀ ବି ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା।